चतुर्थ स्कंध द्वादश अध्याय। कुबेरू पाई सनमान यज्ञे आराधि नारायण। ध्रुव पाइला ध्रुव स्थान द्वादश अध्याय वर्णन। मैत्र उवाच ध्रुवर कोप जंगला कुबेर भुवने जानिला। तक्षणे निज गण तुले ध्रुव समीपे आनी मिले। अंजलि करिबेनि पाणी काकुस्ते कहे मंजू बाणी। धनद उवाच आहे क्षत्रिय चूड़ामणि तोर महिमा मुहि जानी। मिणिली तोहर समीपे गुह्य किन्नर घेनि सुखे। जेणु तू पितामह बोले कोप छाड़िलु रिपुतुले। भ्रातृ मरणे कोप बही गुह्यक विनाशिलु तुहि। केहि काहार हंता नहे प्राणी जीवन काल दहे। ए जीव अहंकार बही आत्मा को बोले तुहि मुहि। एनु हे ज्ञानीकर मत जाहाकु प्रसन्न अनंत। संसार देखे स्वप्न प्राय से मोहे नोहे पराजय। तोर मंगल हेउ नित्य गृहे तू चल शुद्ध चिते। चाशक्ति माया गुणमयी तहिरे थाई जे न थाई। से हरि पादे आश्रय कर आत्मा को संसारु उद्धर। तोते मो हृदय अनुराग जे तोर इच्छा बर माग। हरिंकी हृदय परिमाणु तू बर योग्य हेउ तेणु। मैत्र उवाच हेमंते कुबेर वचने ध्रुव विचारी तो समने। बोलई हरिपाद गते मोहर मन थाउ नित्य। अन्य कल्पना नाही मोर जार प्रसन्ने भगु पार। कहे कुबेर ध्रुवे चाही ए बर लभ ध्रुव तुहि। हेमंत कही ध्रुव पासे कुबेर गमिला आकाशे। एबे हो शुण महीपति ध्रुवर अर्चिला विभूति। कुबेर भुवनु संतोषे ध्रुव गमिला निज देशे। निज भुवने ध्रुव जाई ऋतिक पुरोहित राई। संकल्प करी यज्ञ मते पूजिला विष्णुपाद गते। सर्वसंपद भोग कला गृहे उतान पाद बळा। सर्व प्रकारे विष्णुपादे भक्ति साधिला अप्रमादे। प्रजाए ध्रुवर राजत्वे आनंदे बंचिले जगते। स्वभावे ध्रुव धर्मशील सुसाधु ब्राह्मण वत्सल। ध्रुव को पितृभावे जानी दुख सुख को न प्रमाणी। आनंद मन जन प्रजा ध्रुव शपथ दीपे राजा। 36 सहस्र बरस स्वभावे परम आयुष। आनंद चित्ते भोग कला भूमि मंडले मनु बला। भोगे करिला पुण्य खेय व्रत दान रे अघक्षेय। तृतीय वर्ग भोग करी पुत्र को अधिराजे बरी। रूप आसने बसाइले विधि रे अभिषेक कले। आत्मसंपद आदि जेते स्वपन प्राय मणि चिते। विष्णुर माया बल जानी गंधर्वपुर प्राय मणि। सर्वसंपद परिहरी संजमे आत्मा वश करी। तपस्या पाई से चलिला बदरी आश्रमे मिलिला। तुर स्थूल रूपे मन संजम जम बळे करी ध्यान। तक्षणे लिंग रूप गला निर्मल ज्योति प्रकाशिला। ध्रुवर भक्ति दृढ़ हेला ता अभिमान दूरे गला। नयनु अश्रु विगलित आनंदे अंग पुलकित। विमान देखिला गगने पूर्णिमा सुधा कर जेने। तेजे विराजे 10 दिश आकाशु हेला परवेश। रथे अछंती बेनी दूत गंजंती शशांक आदित्य। किशोर तनु श्याम बन अरुण पंकज लोचन। सोहे सुंदर भुजचारी विष्णु आयुध छंती धरी। अंगद किरीट कुंडल हृदय लंबई बनमाल। ध्रुव निकटे जाई मिली गगनु खसे की बिजुली। तुंडे गोविंद नाम गाई कपाळे बेनी कर देई। ध्रुवन मिला पाद मूले रोम पुलक अश्रु जळे। सुनंद नंद पारिषदे तक्षणे मिलिण आनंदे।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ବୋଲନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶୁଣ ଉତାନ ପାଦ ସୁତ ସଂସାରେ ତୁ ହି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ତୁ ବାଳ ପଞ୍ଚମ ବରସେ ତପେ ତୋଷିଲୁ ହୃଷିକେଶେ। ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ମିଳିଲୁ ତୋ ଛାମୁରେ। ଧ୍ରୁବ ପଦକୁ ନେବୁ ତୋତେ ଦେଖ କାଞ୍ଚନ ଦିବ୍ୟ ରଥେ। ଦୁର୍ଲଭ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ତୁ ହି ବଳେ ଲଭିଲୁ ତପଦାହି। ଯେ ଶିଶୁ ମାର ଚକ୍ର ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ତାରା ମେଳେ। ନିତେ ଭ୍ରମନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣେ ଯେ ସନେ ରଜୁ ଆକର୍ଷଣେ। ଯେ ପଦେ ତୋର ପିତୃଜନ ପ୍ରବେଶେ ନୋହିଲେ ଭାଜନ। କେଆନ ତାହା ଲଭିପାରେ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର ସାଗରେ। ଅଶେଷ ଜଗତ ବନ୍ଦନ ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ପଦସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ଏ ଉତ୍ତମ ବିମାନ ତୋଷେ ପୋଷିଲେ ଭଗବାନ। ତୁ ଏବେ ବସ ସ୍ଥିର ମନେ ବିମାନ ବାହିବୁ ଗଗନେ। ମୈତ୍ର ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦ ମନେ ଧ୍ରୁବ ଶୁଣି। ତକ୍ଷଣେ ଧ୍ରୁବ ସ୍ନାନ ସାରି ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କର୍ମ କରି। ତଦନ୍ତେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଲା ମୁନିଙ୍କ ଚରଣେ ନମିଲା। ମୁନିଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦେ ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ବେଦନାଦେ। ବିମାନ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କୁ ନମସ୍କରି। ହିରଣ୍ୟମୟ ରୂପ ଧରେ ସୋତେ ଯେ 10 ଦିଗ ପୁରେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ବହୁବିଧ ବାଦେ ଦିଗ ପୁରିଲେ ଗୀତ ନାଦେ। ପୁଷ୍ପ ବରସନ୍ତି ହରଷେ ବିବୁଧେ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶେ। ତକ୍ଷଣେ ସୁନୀତିର କଥା ସ୍ମରଣେ ଧ୍ରୁବ ମନ ବ୍ୟଥା। ଦୁଃଖିନୀ ମୋହର ଜନନୀ ତାହାକୁ ତେଜି ମୁହିଁ ପୁଣି। ଯିବି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ରୂପେ ଦୂତେ ଜାଣିଲେ ତା ସଂକଳ୍ପେ। ବୋଇଲେ ଦେଖ ଭକ୍ତାଗ୍ରଣୀ ଅଗ୍ରେ ବିମାନେ ତୋ ଜନନୀ। ତା ଶୁଣି ଚିତ୍ତ କଲା ସ୍ଥିର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବର। ସୁନୀତି ଜନନୀ ସହିତେ ବସିଲା ରତ୍ନମୟ ରଥେ। ବିମାନ ଯାନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ ଦେବେ ଯେ ବସି ନିଜ ରଥେ। ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସନ୍ତି କେବା ଆନନ୍ଦେ କଲେ ସ୍ତୁତି। ଏମନ୍ତେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ପଥେ ସ୍ୱଗ୍ରହକୁ ଦେଖିଲା ଅଗ୍ରତେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜିଣି ଦିବ୍ୟ ଜାନେ ମୁନିକି ଦେଖିଲା ବିମାନେ। ମୁନିକି ନମିଣ ଆନନ୍ଦେ ବିଜୟ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦେ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦର ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶାନ୍ତ ସମଦୃଶ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ହରିଚରଣେ ଚିତ୍ତ ଯାର ସନ୍ତୋଷ ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁ ଧୀର। ସେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ପୁରେ ପଶନ୍ତି ମାୟା ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତରନ୍ତି। ଏଣୁ ଉତାନ ପାଦ ସୁତ ବିଷ୍ଣୁର ପରମ ଭକତ। ତ୍ରିଲୋକ ଚୂଡ଼ାମଣି ସ୍ଥାନେ ବସିଲା ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ। ଗଭୀର ବେଗେ କାଳ ଚକ୍ରେ ବାୟୁର ସନା ଅତିରେକେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ଗଣେ ଭ୍ରମନ୍ତି ମେଧି ଆକର୍ଷଣେ। ତାର ମହିମା ଯଶ ଘୋଷି ବିନାଶ ବଦେ ଦେବ ଋଷି। ପ୍ରଚେତା ଗଣ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇ। ଧ୍ରୁବର ଯଶ ଗୁଣ ବୃନ୍ଦ ସେ ଯଜ୍ଞ କହନ୍ତି ନାରଦ। ନାରଦ ଉବାଚ କିପତିବ୍ରତା ଏ ସୁନୀତି କିବା ତା ସୁତ ଧ୍ରୁବ ଗତି। କିବା ସେ ତପର ପ୍ରଭାବ ବେଦବାଦୀଙ୍କି ଅସମ୍ଭବ। ମାତୃସପତ୍ନୀ ବାକ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରେ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା ଯେମନ୍ତେ। ଯେମନ୍ତେ ହରିଙ୍କି ତୋଷିଲା ଜନନୀ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲା। ମୈତ୍ର ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୁମର ତୁ ସାଧୁ ଜନ ମଧ୍ୟେ ବର। ତୁ ତେଣୁ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ ଭାଗବତେ। ଉତ୍ତମ ଯଶ ଧ୍ରୁବ ବାଣୀ ଯେ ଏହା ଏକ ମନେ ଶୁଣି। ଶୁଣି କହନ୍ତି ସାଧୁ ମେଳେ ବସନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ମନ୍ଦିରେ। ଯଶ ଆୟୁଷ ଧନ ମାନ ସ୍ୱର୍ଗେ ନିବାସ ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟାୟନ। ବିଘ୍ନ ସମୂହେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ସକଳ କ୍ଲେଶୁ ତରି ଯାନ୍ତି। ବିପ୍ରସଭାରେ ପ୍ରାତ କାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ଭାବ ଫୋଳେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଶ୍ରବଣା ବିଧାନେ। ଦିବସ କ୍ଷୟ ବ୍ୟତିପାତେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍କ ବାର ଯୁତେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି ଅଥବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି।
ଜ୍ଞାନ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚତୁର ବର୍ଗ ନୋହେ ଦୂର। ସକାମ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତେ ଯେବେ ଶୁଣନ୍ତି ଧନ ପୁତ୍ର ଲାଭେ। କୂଳେ ସୁପୁତ୍ର ହୋଏ ଜାତ ଶୁଣେ ଯେ ଧ୍ରୁବର ଚରିତ। ସଂସାର ଜନହିତେ ଗୀତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଧ୍ରୁବ ଭକତ ଶିରୋମଣି ଏ ପାପୀ ଜନେ ନିଅ ଟାଣି। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂଗୀତାଂ ଚତୁର୍ଥସ୍କନ୍ଧେ ଧ୍ରୁବଚରିतं ନାମ ଦ୍ୱାଦଶୋऽଧ୍ୟାୟ। ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।